extending a warm welcome to all of you for today's talk on personality development in Vedic mathematics organized by the IQAC. I am delighted to welcome our honored guest speaker, Mr. Ankush M. Durgi, along with our respected faculty members from Computer Science and Electronics and Communication departments. It is my honor to introduce today's speaker, Mr. Ankush M. Durgi. He is the author of Ankush Grammar and Composition, followed by MA in English and MPhil in Hindi. His interests include poetry, mathematics and sciences. He is also highly skilled in writing in English, Hindi, Kannada and Marathi. For over 20 years, he has successfully run coaching centers in Dharwad, Athani, Belgavi and Sangli, and currently is giving special lectures on personality development programs at various schools and colleges. I welcome you, sir. Now, I request sir to address us. Okay, thank you very much. Thank you, madam. Okay. Good morning to all of you. I am Ankush Durgi, but it's my pen name, what we say in Kannada, Marathi and Hindi Kavya Nama. I wrote more than thousands of poems in all the 4 languages, Kannada, Marathi, Hindi and English. Still I am writing, and I lectured about more than 20 years in that Dharwad, Belgaum and Athani, Gokak and Sangli. Sangli is in Maharashtra, you know that. Along with my lecturing, still I am studying. Now I am the student of 60 years. Now finishing one PhD, almost it's covered. So again planning to start another. And my 2 daughters, very soon, they are becoming scientists. Within 2 months, Amruta and Nikita. Both are also they covering their PhD in organic chemistry. And another software, Sonali. All are the super rankers because of the Vedic maths and my own study techniques and their teachers' efforts, their lecturers' efforts. So all together we made them a super ranker. Also they studied at maximum. Please study every day, whatever you have the maximum hours. Without study we can't do anything. Some students can do within very few hours they can also cover, but it's a rarest case. Remember that study gives you extraordinary respect, extraordinary things, extraordinary future. Rarest case. Remember that. But studying more and more hours. You know that there is a quotation in English. The more you read, the more you get. The more you read, the more you get. So that's the final. आपल्याला एक थोडीशी छोटीशी माहिती सांगू इच्छितो की आपण म्हणतो आंबेडकर आपले जगातले फेमस आहेत, एकदम सुपर व्यक्ती आहेत, सर्व जग मानतं. आपण म्हणतो फक्त एवढेच, पण त्यांच्यासारखं काम नाही करत ना. सेकंड लँग्वेज मध्ये आणि मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांना 10वी मध्ये मराठी विषयामध्ये 3रा पाठ आहे, विद्यार्थ्यांना जागृत व्हा. तिथे एक लेसन आहे, तुम्ही बघितलं असणार किंवा माझ्याकडे एक ओरिजिनल रेकॉर्डिंग आहे. मी जमलं तर मी मॅडमांना ते शेअर करतोय. ते जर फॉलोअप केलं रे तुम्हाला कळेल आंबेडकरांनी किती विपरीत परिस्थितीमध्ये, ಅನಾನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿमध्ये ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ,
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ 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 ಅಥವಾ ಅಬೌವ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಬಿಲೋ ದ ಅವರೇಜ್ ಈ ತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಟಾಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಲೂನ್ ತರ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀರಿನ ಹರವೆ ತರ. ಹೀಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟಾಪರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್, ಮಧ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಥರ ಹೀಗೆ ಓವಲ್ ಸೇಪ್, ಹೀಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಓವಲ್ ಸೇಪ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್, ಐಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರೋ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಗೆ ಆಗಿದ್ರು? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನೇ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜ ರಾಣಿಯರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬುಕ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ವಸ್ವ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ PhD ಕೋರ್ಸ್. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇವೆ. ನೀವು 10th ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಿರಿ ಅದನ್ನು. मराठी मध्ये आपण ते अभ्यास करून आलेला 3रा पाठ आहे मराठी विषयामध्ये 10वी मध्ये. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತ व्हा. ನಾ ಆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಏನು ಇವೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಈಗ मी तुम्हाला आयडिया देऊ इच्छितो इथे. 1923 मध्ये आंबेडकर गेले इंग्लंडला. आजपासून 100 years back, 101 I can say. बघा 100 वर्षापूर्वी काय त्यांचे विचार होते त्यांचे. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋದ್ರು, 8 ವರ್ಷದ ಒಂದು PhD ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 8 ವರ್ಷದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದ, ನಾನು 8 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಉಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಗತಿ ಏನು? ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, 8 ವರ್ಷ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳದಾಗ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ ಅಂದಂಗ ಆಗ್ತದ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ರೀ? ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ, खूप काही वर्षानंतर 1938 मध्ये पुण्यामध्ये
अखिल भारतीय विद्यार्थी 11व्या संमेलन मध्ये ते अध्यक्षीय भाषणातून बोलत असतात. डेट्स ನೆನಪಿಡಿ. 1923 ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೂನಾ ಒಳಗೆ 1938 ದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಲೆಸನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದೇ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೇನೆ ನೀವು ಆ ತರ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಒಂದು 5-6 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರದ್ದು 2 ವಿಡಿಯೋಸ್, ಇದು 2 ವಿಡಿಯೋಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್. ಎಲ್ಲ ತರಹೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ವೇದಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಆ ತರ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಎತ್ತೋಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು 8 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ 20,000 ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ 21 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಟಾಪರ್ ಯಾರಿದ್ರು? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಓಕೆ, ಲೆಸನ್ ಓವರ್. ಇದು ಒಂದು ಲೆಸನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಈ ತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. आंबेडकरांनी इंग्लंड मध्ये 8 वर्षाचा कोर्स फक्त 2 वर्षे 3 महिन्यामध्ये कव्हर केले. त्यासाठी 20,000 बुक्स वाचले आणि त्यासाठी 24 आवर्स मध्ये 21 आवर्स स्टडी केले आणि पूर्ण जगामध्ये त्या एग्जाम मध्ये ಸೂಪರ್ ಟಾಪರ್ ಆಲೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಲೆಸನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಾಮನ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಲೋಲಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆವರೇಜ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಮ್ ಆನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 8 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎಸ್, ಕಮ್ ಆನ್, 8 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ 20,000 ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ 21 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಟಾಪರ್ ಯಾರಿದ್ರು? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ವಾವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ತರ
ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಇವಾಗ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಡಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಲೋಗನ್, nobody is a dull and no subject is a tough, but we have to follow some special techniques, tricks, methods and ideas. So ಇಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತೀರಾ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವೆ. हल्ली कलतु मातृभाषे कलतु सर्व टॉपर्स आहे. आपण जमेल त्या भाषेतून शिका, नो प्रॉब्लेम. तर हे करू शकतो आपण टेक्निक्स जर वापरलं, ट्रिक्स, मेथड्स, आयडियाज. आणि लास्ट वीक मध्ये माझी मोठी मुलगी जगात टॉपर आली, वन ऑफ द सुपर टॉपर ऑफ द वर्ल्ड रिसर्च प्रोजेक्टला. ಇವಾಗ ಅವಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಮಂತ್. ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್, ಮೀನ್ಸ್ PhD ಆಫ್ಟರ್ PhD. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಯರ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್. 1 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸಕ್ಕೆ 2 crores ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್ಗೆ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಅಂತೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 2 crore rupees ಜಸ್ಟ್ 1 year ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಿಡಿತದ. ನೀವು ಇದ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲೇ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇವೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ನೀವು ನಾನು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ. ಈವನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ. ನಂದು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 400 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇವೆ ಮೇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಕುಶ್ ದುರ್ಗಿ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇವೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಅಂಕುಶ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪಲಾರ್ದ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ, थोडं कमी होईल पण होणार. तर तुम्ही ते जर फॉलोअप केला, रीडिंग, अंडरस्टँडिंग, क्रिएटिंग क्वेश्चन, आन्सरिंग, देन मेमोरायझिंग ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಕುಶ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು 45-50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ 2-3 ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಉಳಿತದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂಕುಶ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇವೆ, ವಿತೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಸೂಪರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದ. ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅವ ರೈಟಿಂಗ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 300 ಇವೆ. ಅಮಂಗ್ ದ 300+ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವೇದಿಕದಲ್ಲಿವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇವೆ. ವಿದಿನ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 100ವರೆಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ವಿದಿನ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1 to 100. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವಿದಿನ್ 1 ಮಿನಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪ್ಲಸ್
ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದು टेबल्स बरतवे बग्गीಗಳು पाडे सहजपणे येऊ शकतात आणि जर का पाडे कव्हर केला रे आपलं मॅथ्स सुपर होते स्कूलिंग मॅथ्स स्कूल कॉलेज मॅथ्स दिस इज द step by step format of Vedic maths and remember okay illi cut ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು